So good morning. In the last class, we have discussed the Java installation and Java basic program, and we have discussed the structure of Java. So, do you understand this structure of Java? How do you write a Java program? Have you understand this syntax? Public static void main. So in the previous session, we have discussed this why we have included the public, why we have included the static, why we have kept void, return type as void, and then we have said why we have included the string args. So can anyone describe this line? So why we have included the public here? So in a Java program, we have written one class. In the class, we have defined one method. So each and every Java program must have one main class, one main method. In between, in the main class, we have main method. So there is a strict syntax for writing the main method. That is public static void main. So what do you mean by public here? Why we have declared this main method as public? We are giving the access permissions for this method. That's why we have included this as public. That means this public method can be accessed by anyone and any part of the program, or outside the program also the main method can be accessed. That's why we have included this as public. Then we have included the static keyword. Static is a keyword, so which is easy to this has some special purpose. In this case, we have included static here because, so if you want to access any class or any method or any object, that can be done through the object only. If you want to access the method, so how do you access the method? By creating an object. Through that object, we can access the method. So without creation of objects also, we can access the method. Then in that case, we have to include the static keyword here. Without objects also, we can access the methods or classes or object, anything. So anything can be accessed without objects. Then we will include the method as static. Then we have given the return type as void. That means this main function cannot return any value, no return value. Void means no return value. And it takes an inputs as arguments, args, array of arguments. So array of arguments as string type. String is a data type, string data type, where these are called as command line arguments. That means through the command, we are giving the strings, array of strings as inputs. That's why we have passing the arguments as strings. So this is the syntax for writing a Java program. So every Java program starts with a class. Class starts. Class name is start. So class name starts with the
capital letter, camel case letter. So class name and file name should be same. Start.java. This file name is start.java. Public static void main. Then next line, braces open, braces close. In between that, body of the method. So in the body of the method, we have given system.out.println. So in C language, we have two functions, printf and scanf. But in the Java, we have only one method that is print. To print a line, in C language, we'll use printf. In C++, we have cin and cout. Likewise, in Java, for printing a statement, we have system.out.println. So here, for printing, we have two methods, println and print. Println and print. So println means print line. Print means print the line and exit. That means there is a difference between print and println. So print means it prints the line. Println means it prints and comes to the next line. So here object name is out. Here method name is println. Here method name is println. Object name is out. Class name is system. System is a class name. In that class, we are accessing the system class through an object out dot println. You are accessing the method, accessing the class as well as method through an object out. Object name is out here. System is class name. Println means method name. System.out.println. Braces open, print the statement. Let us learn Java. Semicolon. Close the main, close the class. So this is the basic syntax for writing the Java program. So there is only a single print line statement here. That means for scanf, there is no predefined method. So if you want to give the inputs through the cursor, then we don't have any predefined method like this. Println, scanf, like that. We don't have any scanf here. So in C language, we'll give %d, comma, ampersand a, ampersand b. That means %d, ampersand a, ampersand b. That means we are giving the AB values through the command line. So for that, we have predefined method there, scanf. In Java, there is no scanf. So for giving an input through the command line, we have some separate mechanism to follow. So that we will see in the next session. So this is the basic things in Java, public static void main. Why we are giving public, why we are giving static, why we are giving void, why we are passing an arguments, string args. So next one. So this is one important question. Tokens in Java programs. We have C tokens. We have Java tokens, as well as we can call it as elements. Program element, Java program elements. We can call this as Java elements or Java tokens. That means in the Java program, we come across all these things. So Java program is a collection of all these things: identifiers, keywords, literals, separators, and operators. So we have 5 tokens in the Java. We have 5 tokens in the Java. That means we have 5 elements in Java program. We have 5 elements in Java program. First one is identifiers. Second one is keywords. Third one is literals. Fourth one is separators. Fifth one is operators. So every Java program consists of all these things. So each Java program consists of identifiers or names. That means identifier means this is meant for variables, method, classes. That means names of variables or names of methods, names of class. So in the previous example, so in this program, what is the identifier here? Public star in this program,
What is the identifier? What about remaining? అసలు ఉన్నారా? What is the identifier here? Public class start. So identifier means names of the class. That means identification marks. So the class is identified as class name start. So that is one token in the Java. Identifiers are names. Next one, keywords. So keywords means keywords are defined in any programming language. C has some keywords, C++ has some keywords, as well as Java has some keywords. So Java supports 50 keywords. So Java has 50 keywords, 50 predefined instructions. So Java has 50 predefined instructions. That keywords does not used in anywhere in the program. That means each keyword has its own purpose. So we don't give the variable names as keywords. That is keywords. We have 50 keywords in Java. Next one, literals. Next one, literals. So this is the new concept here in tokens. Literals. Literals means constants. A is equal to 10. A is equal to 10.2. A is equal to true. A is equal to AX. A is equal to null. That means some constant values. So we are giving the constant, we are assigning the constant value to the variable or anything. So here constant will be named as, in Java, constant will be named as literals. So we have so many types of literals that we will see in the coming sessions. So next one, separators. So separators means comma, period, square braces, parenthesis, flower braces. All these are termed as separators. So Java supports 3, 4, 5, 6 separators. That means dot. So dot is termed as period. That means for linking the object and class, for linking the method and object. So we will use dot operator. Dot is an operator, as well as semicolon. Semicolon we will use as end of the statements. So if we have one or two variables, we will use comma. So we have parentheses. To pass the arguments, we will use parentheses, square braces, array index, flower braces, uh, class body or method body, we will use parentheses. So these are terms under separators. Next one, operators. So every programming language supports some operators. Same here, we have some assignment operators, arithmetic operator, logical operators, everything will be there. So extra two operators will be there here. In Java supports extra two operators, that is cap operator. Cap, that means XOR. So there is no predefined XOR operator in C language. Here we have left shift, right shift. Here Java supports right shift. That means right shift symbol. You know the right shift symbol. That is this is right shift symbol. So Java supports
Right shift with fill 0. Right shift with fill 0. This one will be termed as right shift with fill 0. So again, cap operator. Cap operator means XOR. So Java supports these two extra operators. So previously we have seen so many operators in C, C++. All operators will be available in Java also, but with extra features. So extra, these two operators will be there in the Java. This will be seen in the next classes. So these are the basically we have 5 tokens, 5 elements in Java: identifiers, keywords, literals, separators, operators. So combining all these things, we will able to write one Java program. So if you want to write any Java program, we need all these things: identifiers, keywords, literals, separators, operators. So next one we'll see each one. So rules for framing the names. So there are some strict rules to be followed for giving the names. That means, so class name should starts with capital letter. Variable name and package name starts with small letters. So we should not use the keywords as variables or names. The identifier should not start with the digit. That means the variable name, suppose the variable name is A2, A20 something. We have a variable as A20. So we don't give the variable name as 20A. That means starting with the digit. So each identifier must start with the alphabets only. With the digits, identifier should not start. So there are some rules to be followed here. So there are 50 keywords in Java. So these are the 50 keywords. So maximum, abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch. Maximum, most of the things you will know. Here we have synchronized. I think this is new one. So Java supports multi-threaded programming. So in multi-threaded programming, we need these things synchronized. So each one will get to know while writing the programs. So next one, literals. We have seen identifiers. We have seen keywords, and then third token is literals. So literals means simply constant values. So constant values means a is equal to 10. That means 10 is constant for variable a. A is equal to 25. That means there is a 25 is constant for variable a. So there are so many types of literals in Java. Those are integer literals, floating point literals, Boolean literals, character literals, string literals, null literals. So these are the basic literals to be used in the Java program. So first one, integer literals. So integer means whole numbers. Whole numbers means 0 to 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are called as whole numbers. So in the computers, we have so many number systems: binary number system, decimal number system, hexadecimal number system, octal number system. So we have so many number systems. So each number system has its unique style. So all those things comes under integer literals. So integer literals. So integer literals, there are 6, 4, 5, 3. These are the examples for decimal integer literals.
So decimals means 0 to 9. Number starts with 0 and ends with 9. Those are called as integer literal set. Integers means 1, 2, 3, 4, 5. So this is the decimal number system, base 10. Decimal number system, base 10. Next, hexadecimal number system. In hexadecimal number system, there are some procedure to follow while assigning the constant value to an variable. This one will be named as hexadecimal integer literals. So hexadecimal number starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and A for 10, B for 11, C for 12, 13, 14, 15, up to F. We have hexadecimal number system 0 to 15, base 15 number system, this one. So this can be represented as hexadecimal. In Java, hexadecimal number system starts with 0x. 0x, hexadecimal number is represented with 0x. 0x 56 AB, 56 AB. AB means 56, A value is 10, B value is 11. So in this way, we can represent the hexadecimal literals. We have octal numbers system. So octal numbers means 0 to 7, base 8 number system. So octal number system starts with 0. Octal number system starts with 0. Hexadecimal number system starts with 0x. Hexadecimal number starts with 0x. Octal number system starts with 0. Next one, binary number system. So binary number system starts with, binary means 0 and 1. So binary number system starts with 0b. 0b. Only zeros and ones will be there. 0b. Octal number system 0. Hexadecimal number system 0x. So these are the constant values. These are the literals, binary literal. Next one, floating point literal. So floating point means real numbers. That means 3.14, 56.7, 78.3. These floating numbers, floating constants. This will be in Java. This will be named as floating point literals. Next one, Boolean literals. So in Java, so Boolean literals are two, true or false. Either true or false. These two are named as Boolean literals. Boolean means two values, either true or false. X is equal to true. That means constant value. We are assigning a constant value to an variable X, either true or false. Here only two options will be there. That will be named as Boolean literal. Next one, character literal. So character means single character. So character means single character. So single character is represented with single quotes, A, H, K, single quotes. So if any alphabet is with a single quote, that will be termed as character. Next, string. Collection of characters is termed as string. String means collection of character. Here single character, A, H, K, single character. Here we have collection of characters, Delhi, John, AA. So string is represented with double quotes. Character is represented with single quotes. Then null literal. So null literal means X is equal to null. That means here only single variable we will use, single literal. That literal value is null. X is equal to null. That means no value. So these are the available literals in the Java. అర్థమైందా? సో జావాలో టోకెన్స్ ఉంటాయి. ఆ టోకెన్స్ అనేవి ఇక్కడ 5 టోకెన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫైయర్స్, అంటే నేమ్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ కానీ, నేమ్స్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్టర్ కానీ, నేమ్స్ ఆఫ్ ది మెథడ్ కానీ, ఇవన్నిటిని ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ కీవర్డ్స్ అంటే స్పెషల్ పర్పస్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ జావాలో 50 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాం. నెక్స్ట్ లిటరల్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. X is equal to 10 అయితే ఇంటీజర్ లిటరల్ అంటాం. X is equal to 10.2 అన్నాం అనుకోండి,
ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ లిటరల్ అంటాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఆర్ ట్రూ అన్నాం అనుకోండి, ట్రూ కానీ లేదా ఫాల్స్ కానీ బూలియన్ లిటరల్ అంటాం. అలాగే నల్ లిటరల్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అన్నాం అనుకోండి, నల్ లిటరల్ అంటాం. అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్, యూఆర్ అసైనింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ టు ఏ వేరియబుల్. సో అది లిటరల్ అంటే, లిటరల్ అంటే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ టోకెన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ టోకెన్ ఐడెంటిఫైయర్, సెకండ్ టోకెన్ కీవర్డ్స్, థర్డ్ టోకెన్ లిటరల్స్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది, ఫోర్త్ ది సపరేటర్స్. ఇక్కడ మనకి 6 సపరేటర్స్ ఉన్నాయి. పెరాంథసిస్, బ్రేసెస్, స్క్వేర్ బ్రేసెస్, కామా, సెమీకోలన్, డాట్, పీరియడ్. సో పెరాంథసిస్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. బ్రేసెస్ అంటే క్లాస్ లో బాడీ ఆఫ్ ది క్లాస్ కానీ బాడీ ఆఫ్ ది మెథడ్ కానీ ఇంక్లూడ్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. స్క్వేర్ బ్రేసెస్ అంటే ఎరేని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. కామా అంటే వేరియబుల్స్ మధ్య సపరేటర్ లా యూస్ చేస్తాం. సెమీకోలన్, సో సెమీకోలన్ అంటే మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ కి యూస్ చేస్తాం. పీరియడ్, డాట్ అంటే లింక్స్ కి యూస్ చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ కి క్లాస్ కి మధ్య లింక్ కి. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, అక్కడ డాట్ ని పీరియడ్ అంటాం, పీరియడ్ ఆపరేటర్. దాని పర్పస్ ఏంటంటే ఒక లింక్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది, క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్య ఒక లింక్ రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని పీరియడ్ అంటాం. డాట్ ఆపరేటర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వీటన్నిటిని కూడా సపరేటర్స్ అంటాం. జావాలో వీటిని సపరేటర్స్ అంటాం. బ్రేసెస్ ని కానీ, కామాని, డాట్ ని, సెమీకోలన్ ని సపరేటర్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్, లాస్ట్ వన్ ఆపరేటర్స్. మనకి జావాలో, మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ లో కానీ ఆపరేటర్స్ చాలా ఉన్నాయి. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అని, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అని, టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అని, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. సేమ్ అలాగే జావాలో కూడా సేమ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సో వాటితో పాటు ఎక్స్ట్రా 2 ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఆపరేటర్స్ ఏంటంటే, క్యాప్ మీన్స్ XOR ఆపరేటర్ అండ్ రైట్ షిఫ్ట్ విత్ జీరో ఫిల్. మనకి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. సేమ్ అలాగే రైట్ షిఫ్ట్ విత్ జీరో ఫిల్ అంటే సర్క్యులర్ షిఫ్ట్ కి యూజ్ చేస్తారు. సో ఇవి బేసిక్ గా మనకి టోకెన్స్, జావా టోకెన్స్ ఇవి. అలాగే జావా బజ్వర్డ్స్ చెప్పాం. ఈ రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, జావా బజ్వర్డ్స్, జావా టోకెన్స్. జావా బజ్వర్డ్స్ అంటేనేమో ఫీచర్స్, జావాకున్న ఫీచర్స్ ఏంటి, ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అని, మల్టీ థ్రెడెడ్ అని, ఆర్కిటెక్చరల్ న్యూట్రల్ అని, ఇలాంటివన్నీ కూడా జావా బజ్వర్డ్స్ అంటాం, లేదా జావా ఫీచర్స్ అంటాం. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి జావా టోకెన్స్ అంటాం, లేదా జావా ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ లో, ఒక జావా టిపికల్ జావా ప్రోగ్రామ్ లో మనం యూజ్ చేసే సింబల్స్ కానీ, అసలు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి అనేది ఇక్కడ చెప్తాం. దాన్ని జావా టోకెన్స్ అంటాం. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సరే, మీ ఇష్టం. నెక్స్ట్ వన్, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. సో జావాలో వేరియబుల్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం? సేమ్ సిలో ఎలా డిక్లేర్ చేసామో అలాగే డిక్లేర్ చేస్తాం. దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏం లేదు. ఇంట్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 67. సేమ్ జావా సిలో కూడా అదే కదా చేసేది. సేమ్ అలాగే వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ నంబర్, ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ 67, ఆ వేరియబుల్ టైప్ ఇంట్, డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ వాల్యూ, ఇంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 67.
సో వేరియబుల్స్ ని జావాలో ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం లేదా ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. సేమ్ సిలో ఎలా చేస్తామో అలాగే డిక్లేర్ చేస్తాం. సో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. జావా ప్రోగ్రామ్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. వేరియబుల్స్ ని ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం అనడానికి ఒక చిన్న జావా ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ లైన్ బై లైన్ ఒకసారి చూడండి ఏమేమి ఉందో. క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం, ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం. ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే మెయిన్ క్లాస్ ఉండాలి, ఆ క్లాస్ లోపలే ఉండాలి. సో హియర్ క్లాస్ నేమ్ ఈస్ ప్రింట్అవుట్. సో ప్రింట్అవుట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్. సో బ్రేసెస్ ఓపెన్, బ్రేసెస్ క్లోజ్డ్. సో మనం ఏది రాసినా సరే ఇన్ బిట్వీన్ ద బ్రేసెస్, ఇన్ బిట్వీన్ ద క్లాసే రాయాలి. సో మెయిన్ క్లాస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ ప్రింట్అవుట్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ నేమ్? The program name should be equal to the class name. Class name, program name ఒకటే ఉండాలి. Printout. సో నెక్స్ట్ వన్, ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్, ARGS, బ్రేసెస్ ఓపెన్, బ్రేసెస్ క్లోజ్. ఏ ప్రోగ్రామ్ కైనా సరే ఇది కామన్. క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం, ఆ క్లాస్ లోపల మెయిన్ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ దాకా కామన్. సో ఈ లోపల ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ we will write the logic. Whatever we want, we will write here in between the main method or main class. సో ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఎలా చేస్తున్నారో చూడండి. ఫస్ట్ వన్, ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాడు ప్రోగ్రామ్ లో. ఆ 2 వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఏంటంటే నేమ్ అండ్ STR. సో నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సునీత, STR ఈక్వల్ టు హలో. ఒక స్ట్రింగ్ ని, ఇప్పుడు సునీత హలో అనేది దాని టైప్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్. మనకి డేటా టైప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇంట్ ఫ్లోట్ క్యార్. అలాగే స్ట్రింగ్ అనేది కూడా ఒక డేటా టైప్ జావాలో. స్ట్రింగ్, వేరియబుల్ నేమ్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అసైన్ చేస్తున్నాం సునీత అని నేమ్ కి అసైన్ చేస్తున్నాం, ఆ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తున్నాం. స్ట్రింగ్ అనేది వేరియబుల్, STR అనేది వేరియబుల్, స్ట్రింగ్ అనేది దాని టైప్, హలో అనేది దాని వాల్యూ. ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, నేమ్, స్ట్రింగ్. సో ఆ 2 వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసాం. డిక్లేర్ చేసింది ప్రింట్ చేసుకోవాలి. మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో అవుట్పుట్ చూసుకోవాలి. ఆ వేరియబుల్స్ ని ప్రింట్ చేసుకోవాలి. ఎలా ప్రింట్ చేసుకుంటామంటే system.out.println, println or print name is equal to plus. Here we have used the plus means for concatenation. So in printf statements we will use string name is equal to colon comma ampersand name. We will give ampersand name. Here we will use plus. Here the variable name is name, that we will give here. So what will be the output for this line? System.out.print name is equal to this name. The output is Sunita. So if you want to print a variable, we'll follow system.out.print. We are not giving through the input command line. We have declared the name as Sunita. We have initialized that variable that we are printing here. For that we will use concatenation operator plus concatenation operator. Then we have given some integer variables. We have given some integer variables. Int length is equal to 50, int width equal to 8. Here we have given some string type variables. Here we are giving some integer type variables. Length, width. Length is equal to 50, width equal to 8. These types are integer type variables. So we are printing this as system.out.println length equal to plus length plus width. Here
For printing the declared value, we are using the plus symbol. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదైనా మనం డిక్లేర్ చేసిన వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే ప్లస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ప్లస్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్. ఇక్కడ ప్రింట్ ఎల్ అని యూజ్ చేశారు, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి యూజ్ చేశారు. ప్రింట్ ఎల్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్ లో కూడా వెళ్ళిద్ది. ప్రింట్ అంటే ఆ లైన్ వరకు ప్రింట్ అయ్యి ఆగిపోద్ది, కర్సర్ అక్కడే ఉంటది. ప్రింట్ ఎల్ అంటే ఆ లైన్ ప్రింట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లైన్ లో బ్లింక్ అవుతా ఉంటది ప్రింట్ ఎల్ అంటే. సో ప్రింట్ కి ప్రింట్ ఎల్ కి డిఫరెన్స్ వస్తుంది అని చెప్పి రెండు కలిపి రాశారు. ఇది అర్థమైందా ప్రోగ్రామ్? ఎడిటర్ లో చేసి చూపించిన ఇది ఇక్కడ సింపుల్ ఏమీ లేదు, 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నారు అంతే. ఆ 2 వేరియబుల్స్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నారు. జావాలో ఎలా ప్రింట్ చేస్తున్నారో చెప్తున్నాం అంతే. అదే సి ప్రోగ్రామింగ్ లో అనుకోండి, ప్రింట్ఎఫ్ బ్రేసెస్ ఓపెన్ సెమికోలన్ %d సెమికోలన్ కామా యాంపర్సెంట్ నేమ్ ఇస్తాం, అప్పుడు సునీత ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ ఏంటి, యాంపర్సెంట్ నేమ్ ఇవ్వట్లా, ప్లస్ నేమ్ ఇస్తున్నాం. కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ ది ప్లస్ ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాం, ప్లస్ str ఇస్తున్నాం, ప్లస్ లెంత్, ప్లస్ విడ్త్. ఈ సెమికోలన్ లోపల మనకి ఏది కావాలంటే అది రాసుకోవచ్చు. మనకి ప్రింట్ఎఫ్, స్కాన్ఎఫ్ సెమికోలన్ విత్ ఇన్ ద సెమికోలన్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ system.out.println కూడా విత్ ఇన్ ద సెమికోలన్ ఉంటాయి. సెమికోలన్ ఏదైనా డైనమిక్ గా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే రన్ టైమ్ లో ప్లస్ ఆ వేరియబుల్ ఇస్తాం. సో జావాలో ఇదే సునీతని ఇదే హలోని రన్ టైమ్ లో ఇవ్వాలనుకోండి, ఎంటర్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్, ఎంటర్ సెకండ్ వేరియబుల్ నేమ్, ఎంటర్ ఇంటీజర్ లెంత్, ఎంటర్ విడ్త్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్, అలా ఇవ్వాలనుకోండి. అప్పుడేంటి, కమాండ్ లైన్ లో మీరు ఇవ్వాలి సునీత హలో 58 అలా ఇవ్వాలనుకోండి. అలా ఇవ్వడానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి system.out.println అంటే అవుట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. మనకి ప్రింట్ చేసుకోవడానికే ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఇక్కడ స్కాన్ చేసుకోవడానికి మెథడ్స్ లేవు. స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ కి మెథడ్ లేదు మనకి. స్కాన్ఎఫ్ అంటే కమాండ్ లైన్ లో మనం రన్ టైమ్ లో ఇవ్వడానికి మెథడ్ లేదు జావాలో. ఇక్కడ ఇలా జస్ట్ ప్రింట్ చేసుకోవడానికే ఉంది. అలా రన్ టైమ్ లో ఇవ్వాలంటే ఆ వేరియబుల్స్ ని స్కానర్ అనే ప్యాకేజ్ ఉంటది. ఆ ప్యాకేజ్ ని యూజ్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా స్కాన్ చేసుకుంటా ఉండాలి లైన్ బై లైన్. మాక్సిమం జావా ప్రోగ్రామ్ లో అన్ని ప్రోగ్రామ్ లోనే ఇనిషియలైజ్ చేసుకుంటాం. రన్ టైమ్ లో ఇవ్వాలనుకుంటే అలా ఇస్తాం. అది ఎలా అనేది తర్వాత చూద్దాం. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. లోకల్ వేరియబుల్స్ మనకి సి ప్రోగ్రామింగ్ లో అయితే లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఆ మెయిన్ లోపల ఉండే వాటిని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటే మెయిన్ బయట డిక్లేర్ చేసే వాటిని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జావాలో కూడా 3 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ లోకల్ వేరియబుల్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్. సో లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి మెథడ్స్ లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా పాస్ చేసిన వేరియబుల్స్ కానీ వీటిని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే మనకి విత్ ఇన్ ద క్లాస్ డిక్లేర్ చేస్తాం, అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ క్లాస్ లో డిక్లేర్ చేస్తాం. మెయిన్ మనం డిక్లేర్ చేసిన మెథడ్ కి బయట డిక్లేర్ చేస్తాం, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్. అలా డిక్లేర్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్స్ ని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం. అలాగే ఆ వేరియబుల్ ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆ స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ ని ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోకపోయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. వాటిని స్టాటిక్ కీవర్డ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ జావా: లోకల్ వేరియబుల్స్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్. So this is the program for
గివింగ్ ద వాల్యూస్ త్రూ ద కీబోర్డ్. ఇందాక మనం స్ట్రింగ్ వాల్యూ సునీత హలో అని ప్రోగ్రామ్లో ఇచ్చాం. అలా కాకుండా రన్ టైంలో ఇవ్వాలనుకోండి, ఇవ్వడానికి ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ స్కానర్ అనేది క్లాస్ నేమ్. స్కానర్ అనేది క్లాస్ నేమ్. ఈ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్ యుటిల్. యుటిల్ అనేది ప్యాకేజ్ నేమ్. ఇంపోర్ట్ అనేది కీవర్డ్. ఇంపోర్ట్ java.util.scanner. ఇక్కడ మనం రన్ టైంలో కీబోర్డ్ ద్వారా ఇన్పుట్స్ ని ఇవ్వాలనుకుంటే, ఇన్పుట్స్ ని కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వాలనుకుంటే మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ మనకి ఏమీ లేవు. సో మనం ఏం చేయాలంటే స్కానర్ అనే క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. స్కానర్ అనే క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ క్లాస్ అనేది ఎక్కడ డిఫైన్ చేసిందంటే యుటిల్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది. యుటిల్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ లో స్కానర్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంపోర్ట్ java.util.scanner. నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్ క్లాస్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. క్లాస్ నేమ్. అర్థమెటిక్ అనేది క్లాస్ నేమ్. బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసాం, క్లోజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ రాసుకుంటాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్, బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసాం, క్లోజ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ లైన్ చూడండి. scanner scan input is equal to new scanner system.in. So this is the syntax for creating an object. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి సింటాక్స్ ఇది. ఆబ్జెక్ట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటామంటే క్లాస్ ని బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? స్కానర్. ఇక్కడ మనకు మెయిన్ క్లాస్ నేమ్ అర్థమెటిక్. మనం రాసేదానికి క్లాస్ నేమ్ అర్థమెటిక్. మనం ప్రీ డిఫైన్ చేసిన క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం, అది స్కానర్. సో ఆ క్లాస్ నేమ్ స్కానర్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఇది స్కాన్ ఇన్పుట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. మనం ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ స్కాన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ. కొత్తగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా, అందుకు సింటాక్స్ ఇది. న్యూ అనేది కీవర్డ్. న్యూ స్పేస్ క్లాస్ నేమ్ system.in. సిస్టమ్ అనేది క్లాస్, ఇన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సిస్టమ్ అనేది క్లాస్, ఇన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. మన system.out.println కదా, అలాగే system.in. సో ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నా. ఇంట్ m. సో ఆ n వాల్యూని m వాల్యూని మనం కీబోర్డ్ ద్వారా ఇవ్వాలి, అంటే రన్ టైంలో ఇవ్వాలి. అలా ఇవ్వాలనుకుంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. స్కాన్ ఇన్పుట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఈ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి సింటాక్స్ ఇది. స్కానర్ అనేది క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ నేమ్ system.in. సో ఇది సింటాక్స్. నెక్స్ట్ system.out.println ఎంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n వాల్యూని ఎంటర్ చేయండి అని చెప్తున్నా. చేయగానే ఎంటర్ చేయడానికి మనకి స్కానర్ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఇది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాన్ ఇన్పుట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. స్కాన్ ఇన్పుట్ అనేది మన ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అనేది మెథడ్. ఈ మెథడ్ అనేది స్కానర్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేస్తుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాన్ ఇన్పుట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ నేమ్. ఇలా ఇస్తే ఇప్పుడు మనం n వాల్యూని ఎంటర్ చేయడానికి కర్సర్ బ్లింక్ అవుతా ఉంటది. అప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 or 20 ఇస్తాం. సేమ్ అలాగే system.out.println ఎంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ m వాల్యూ ఎంటర్ చేయమంటున్నాం. సేమ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్కాన్ ఇన్పుట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. సో రన్ టైంలో మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే, కీబోర్డ్ ద్వారా మీరు వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటే సింటాక్స్ ఇది ఫాలో అవ్వాలి. అలాగే దాని సమ్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాడు. సమ్ ఆఫ్ 2 numbers ఈస్ n+m. అది డైనమిక్ గా ప్రింట్ అవ్వాలంటే కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేయాలి, ప్లస్ యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్లస్ యూస్ చేసేది చూడండి. మల్టిప్లికేషన్ n ఇంటూ m, n వాల్యూ ఇచ్చాం, m వాల్యూ ఇచ్చాం. మల్టిప్లికేషన్ రావాలంటే అది ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే మల్టిప్లై అయ్యి ప్లస్ యూస్ చేయాలి. మాడ్యులో ఆపరేటర్ ప్లస్
డివిజన్ ప్లస్. సో ఇది అర్థమైందా? కీబోర్డ్ ద్వారా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ప్రోగ్రామ్ ఇది, సింటాక్సెస్ ఇవి. అలా కాకుండా ప్రోగ్రామ్ లోనే వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు మనం. ఇదిగో ఇక్కడ ఇచ్చేసాను చూడండి, ప్రోగ్రామ్ లోనే వాల్యూస్ డిక్లేర్ చేసాం. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సునీత అని, లెంత్ ఈక్వల్ టు 50 అని, విడ్త్ ఈక్వల్ టు 8 అని. ప్రోగ్రామ్ లో డిక్లేర్ చేస్తే సింపుల్ గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా సిస్టమ్ లో ఆ ప్రోగ్రామ్ లో కాకుండా రన్ టైమ్ లో ఇవ్వాలనుకోండి, కమాండ్ మన కీబోర్డ్ ద్వారా మనమే రన్ టైమ్ లో ఇవ్వాలనుకోండి, అలా ఇవ్వాలంటే మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ లేదు, సిస్టమ్ డాట్ ఇన్ డాట్ ప్రింట్ అనే మెథడ్ లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకి జావాలో సపోర్ట్ స్కానర్ క్లాస్, స్కానర్ అనే క్లాస్ ఉంది. ఆ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఆ క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్లాస్ కి సంబంధించింది ఏదైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి మనకి. సో అందుకని చెప్పి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి సింటాక్స్ ఇది. క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ is equal to new class name braces system dot in. ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మనం ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి మనకి. ఏదైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ని ముందు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి సింటాక్స్ ఇది. సో ఎంటర్ చేస్తున్నాం, డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, ఎన్ వాల్యూని ఎం వాల్యూని డిక్లేర్ చేసాం. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఎన్ వాల్యూని ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాం. సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇది ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ కావాలి కదా. సో ఆ స్కాన్ఎఫ్ కి సింటాక్స్ ఇది. ఎన్ అనే వాల్యూలో, ఎన్ అనే వేరియబుల్లో మనం ఎంటర్ చేసింది స్టోర్ అవ్వాలి. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ స్కాన్ ఇన్పుట్, ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ స్కాన్ ఇన్పుట్ డాట్ మెథడ్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఇంట్. ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఇంట్. నెక్స్ట్ ఇంట్ అంటే దాని ఇన్పుట్ గా తీసుకునేది, మనం ఇచ్చిన దాన్ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుని స్టోర్ చేసింది. సో ఇది కీబోర్డ్ ద్వారా అయితే. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ వన్ కామెంట్స్. సో అలాగే ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అంటే /n, /b, /r ఇలాంటివన్నిటిని ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అంటాం. అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ని ఆల్టర్ చేయటం, సీక్వెన్షియల్ గా కాకుండా, ప్రింట్ అయ్యేది సీక్వెన్షియల్ గా కాకుండా ట్యాబ్ స్పేస్ /t, /b, /r ఇలాంటి వాటిని ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ అంటాం. సో జావా సపోర్ట్స్ ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్. మనకి సిలో, C++ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లైన్ లోకి రావడానికి /n అని, ట్యాబ్ స్పేస్ అంటే /t అని, ఇలాంటివి చాలా ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో జావా ఆల్సో సపోర్ట్స్ ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్. నెక్స్ట్ వన్ కామెంట్స్. సో మనకి ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా కమెంట్స్ ఉంటాయి. సో కమెంట్స్ లో మనకి 2-3 టైప్స్ ఆఫ్ కమెంట్స్ ఉంటాయి. సింగిల్ లైన్ కామెంటింగ్, మల్టీ లైన్ కామెంటింగ్. ఒక లైన్ ని కమెంట్ చేయాలనుకుంటే // యూస్ చేస్తాం. సింగిల్ లైన్ కామెంటింగ్ అయితే // యూస్ చేస్తాం. మల్టీ లైన్ కామెంటింగ్ అయితే ఈ సింబల్ యూస్ చేస్తాం, *. సో వీటి మధ్యలో కామెంట్స్ రాస్తాం. మల్టీ లైన్స్ అయితే. సింగిల్ లైన్ అయితే ఆ లైన్ ముందు // ఇస్తాం. 2 // ఇస్తే ఆ లైన్ ని మనకి జావా కంపైలర్ అనేది కమెంట్ లైన్ గా ట్రీట్ చేసేది, సింగిల్ లైన్ ని. మల్టిపుల్ లైన్స్ ని కమెంట్స్ కి ఇవ్వాలంటే ఆ మల్టిపుల్ లైన్స్ మధ్యలో ఈ సింబల్స్ యూస్ చేయాలి, /***. సో ఈ సింబల్స్ ని కమెంటింగ్ కి యూస్ చేస్తారు. సో జావాలో ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం కామెంట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సింబల్ సింగిల్ లైన్ కామెంటింగ్ కి సింబల్ ఇది, మల్టీ లైన్ కామెంటింగ్ కి
సింబల్ అది. సో నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి అందరూ కూడా అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయాలి. అదేంటంటే ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. జావా స్టేట్మెంట్స్. సో జావా స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, అలాగే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి, జావా స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి. సో ర్యాండమ్ గా నేను నెంబర్స్ ని కాల్ చేస్తాను, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి జావా స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటో, అలాగే కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటో. అర్థమైందా? సరే, మిగతాది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.